جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی جن لوگوں کے مسترد ہو رہے ہیں، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کس کس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اور اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کیا بیانیاں سنیں گے، کیا خبریں سنیں گے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے زرداری صاحب کا جناب ایک کلپ وائرل ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی غالباً ولیمے کی تقریب ہے، اور وہاں پہ زرداری صاحب، مولانا صاحب، چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں وہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور زرداری صاحب کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جو گفتگو کا کلپ ہے وہ اس وقت ہر جگہ پہ وائرل ہو چکا ہے۔ جیو نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی یہ رپورٹ ہوا ہے۔ یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ زرداری صاحب نے کہا ہے بنیادی طور پہ کہ آپ فیض حمید چلے گئے ہیں، اب تم کیا کرو گے، یہ صادق سنجرانی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ ملک کے سابق صدر ہیں، صادق سنجرانی اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں۔ صادق سنجرانی کا جو عہدہ ہے وہ صدر مملکت کے بعد دوسرے نمبر پہ عہدہ آتا ہے۔ اگر صدر مملکت نہیں ہو تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صدر مملکت کا عہدہ سنبھال لیتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملک کی ایک بڑی جمہوری جماعت ہے، اور جن کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا، اور اس ٹیبل کے اوپر دیگر بھی وہ شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں جو صبح سے شام تک مجھے، آپ کو، پوری قوم کو 73 کے آئین کا درس دیتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اب آپ ذرا گفتگو سنیں کہ زرداری صاحب چیئرمین سینٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو فیض چلا گیا، تیرا کیا ہوگا، تجھے میں نے کتنی دفعہ سمجھایا، اب تو فیض چلا گیا ہے۔ اور آگے سے چیئرمین سینٹ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو ہیں نا، مجھے کیا پرواہ ہے، اب آپ ہیں، اور وہ ہنس رہے ہیں۔ اب یہ ان کو بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس میں جو دوسرا امپورٹنٹ عہدہ ہے صدر مملکت کے بعد چیئرمین سینٹ، ایوان بالا اپر ہاؤس، اس کا جو چیئرمین ہے اس کو کوئی تیسرا بندہ لے کے آیا تھا، یا جنرل فیض اس کو لے کے آئے تھے۔ تو جنرل فیض چلا گیا ہے تو صادق سنجرانی تو وہیں پہ ہیں۔ تو آپ کی حکومت جو رہی 16 مہینے، زرداری صاحب آپ نے اس بندے کو ہٹایا کیوں نہیں، جس کو آپ کے بقول آپ کے یہ آپ اتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں کہ جنرل فیض ان کو لے کے آئے تھے، اور جنرل فیض جب تک تھا تو تب تک یہ بچا ہوا تھا۔ بھائی ان کو تو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، آپ کی حکومت تھی، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو آپ کو ایشو صرف یہ ہے، اب جو ذہن میں سمجھ آتا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ وہ جو لے کے آیا تھا اس کے اوپر اعتراض تھا، جو جس کو لے کے آیا اس کے اوپر اعتراض تھا، لیکن اس وقت تک اعتراض تھا جب تک وہ کسی اور کے ساتھ تھا۔ ہاں ہمارے لیے اگر کوئی لے کے آئے گا پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر جنرل فیض صاحب کے مبینہ طور پہ لانے کے اوپر آپ کو اعتراض تھا تو آپ ان کو فارغ کر دیتے۔ آپ کہتے کہ جناب یہ تو غیر آئینی ہے، یہ تو جناب جمہوریت کا قتل ہے، یہ شخص اس کو جس طرح مبینہ طور پہ جنرل فیض صاحب کی وجہ سے صرف وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ چلے گئے تو اب تمہارا کیا ہوگا۔ تو آپ نے کیوں نہیں اس کو فارغ کیا۔ اور دوسرا زرداری صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہے نا بادشاہی ہمیشہ جو ہے نا یہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، بادشاہی ہماری ہے۔ یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی ہے، ذہن میں رکھیں۔ یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یہ وہ کلاس ہے جو مسلسل اقتدار میں ہے، 60 کی دہائی سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں، اور انہوں نے بالکل درست کہا کہ آج تو ایک جنرل صاحب ہیں، کل دوسرے ہوں گے، پرسوں تیسرے ہوں گے، ہم تو ادھر ہی ہیں، ہم تو ادھر ہی ہیں، اور تمہیں میں نے یہ سمجھایا تھا۔ اور وہ آگے سے چیئرمین سینٹ جو صدر مملکت کے بعد جو ہے صدر بن جاتے ہیں اگر صدر ملک میں نہ ہو، ایوان بالا، اور وہ آگے سے جو مسکرا کے کہہ رہے ہیں بھائی آپ تو ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک میں جمہوریت کی کیا حالت ہے، اور ملک میں ہماری جمہوری سوچ کیا ہے۔ ہماری جمہوری سوچ اور ہماری جمہوری اقدار کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کو کون لے کے آیا۔ اصل اعتراض یہ ہے کہ یہ اس کو جب وہ لے کے آیا تھا تو اس وقت یہ کسی اور کے ساتھ تھا۔ اگر اس کے اوپر اعتراض ہوتا کہ کسی اور کے لانے کے اوپر یا کسی اور کی مدد سے اگر کوئی بندہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اگر فیض چلا گیا ہے تو پھر زرداری صاحب آپ فارغ کرتے نا اس کو، صادق سنجرانی صاحب کو گھر بھیجتے، آپ کے پاس تو پھر اکثریت آ گئی تھی سینٹ کے اندر، یا آپ کوئی قرارداد ہی پیش کر دیتے۔ لیکن اسی چیئرمین سینٹ سے ساری آپ کو جو ہے وہ سہولت کاری ہوتی رہی۔ جب عارف الوی صاحب باہر گئے ہوئے تھے پیچھے سے قانون بھی پاس ہوتے رہے، اور وہ جو صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ویسے ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیسا مذاق ہے۔ میرے آپ کے ساتھ یہ جو 22، 23، 24، 25 کروڑ جتنے بھی ہیں، اب یہ میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ ہر کسی کی مردم شماری بھی اپنی اپنی ہے نا، کوئی کہتا ہے 1.5 کروڑ کم کر دیا، کوئی کہتا ہے 2.5 کروڑ زیادہ کر دیا۔ تو اینی وے جتنے بھی ہیں کروڑوں ہیں، ہم جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جمہوریت کے نام پہ کیا مذاق ہو رہا ہے، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جو ایکسپلین کر سکے کہ یہ کتنا سیریس لیتے ہیں جمہوریت کو، اور یہ کتنا سیریس لیتے ہیں جمہور کو۔
इनको कोई इसमें कोई इशू नहीं है। और ये जो सारा निज़ाम है और ये जो सारा आइन के बातें होती हैं उसको ये लोग खुद कितनी अहमियत देते हैं उसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस क्लिप से लगा सकते हैं। अच्छा जी, मुख्तलिफ लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की खबरें आप लोग भी सुन रहे होंगे, मीडिया के ऊपर भी खबरें आ रही हैं। उस्मान डार साहब की वालदा के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। ये मैंने आपको उस वक्त तो किसी ने कागजात लिए ही नहीं थे, उसी वक्त मैंने आपके साथ ये खबर शेयर कर दी थी कि डार साहब की वालदा के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे, वो नहीं हुए मंजूर। उसके बाद उनकी जो भाभी हैं उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। ये दोनों शख्सियात जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में खड़ी हो रही थी। फिर उस्मान डार साहब के जो भाई हैं उमर डार साहब, उनके हवाले से भी खबर ये आ रही है कि मुबैना तौर पे उनको पुलिस ने उठा लिया है। फैमिली ये क्लेम कर रही है, उनकी फैमिली ने कोई वीडियो वगैरह भी इस हवाले से जारी की है, वो किसी रेस्टोरेंट में थे और वहाँ से उनको उठाया गया। और ये सामने डॉन की खबर भी आप देख सकते हैं, PTI क्लेम उस्मान डार्स ब्रदर अबडक्टेड फ्रॉम लाहौर, पुलिस डिनाई इन्वॉल्वमेंट। पुलिस कह रही है कि जी हमने कोई नहीं उठाया, उधर वो ये कह रहे हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले आए थे और वो गालिबन किसी रेस्टोरेंट में थे। तो एक तो वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डार साहब अगर छुपे हुए थे तो उनको भी सलाम है कि वो फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, लेकिन ये कतन जो है कोई दलील नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर किसी शख्स को आईने पाकिस्तान नहीं रोकता कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते या वहाँ पे नहीं जा सकते, और अगर वो कहीं पे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है तो उसकी ये बात तो नहीं है कि पुलिस आए और उसको पकड़ के ले जाए और उसके बाद कहे कि हमने पकड़ा नहीं है, पकड़ा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन उनकी फैमिली ये क्लेम कर रही है, तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि पुलिस वाले उनको उठा के लेके गए और अब गायब कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट में बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी ने इस हवाले से एक पटिशन भी दायर कर दी है। पर एनीवे कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हो गए हैं। दीगर लोगों के भी जो है खबरें आ रही हैं कि मुस्तरद हो गए हैं। कहीं पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने कागजात जो है वो जमा ही नहीं करवा सक रहे। इस हवाले से मोना सलाई साहब ने भी एक ट्वीट की हुई थी और मोना सलाई साहब ने लिखा है कि RO ऑफिस के अंदर से हमारे वकला अमजद परवेज साहब, सरदार राजिक साहब और गुजरात के 6 वकला को कागजात समेत अगवा कर लिया है। प्रपोजर और सेकेंडर जो हैं के बाद अब वकला भी गायब किए जा रहे हैं। मोना सलाई साहब ने ये कहा और ये वीडियो है, उनकी वालदा वहाँ पे मौजूद हैं। और ये अमजद परवेज साहब वो हैं जो इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं। जी हाँ जी, बड़े मारूफ वकील हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं और उनके साथ गई थी उस परवेज़ लाई साहब की अहलिया और मोना सलाई साहब की वालदा, इसलिए कि उनको एज ए वकील उन्होंने हायर किया हुआ था, उनके साथ गई थी और वहाँ पे उनके साथ ये सलूक हुआ है मुबैना तौर पे। और इस हवाले से वहाँ से काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी आई हैं। अच्छा, उससे पहले एक और सुबह हमने एक और वीडियो भी देखी कि मुल्क के सबसे बड़ा, अगर कहा जाए कि बड़ा नाम है वकालत का, बड़ा एक कानून दान है, कैसी शख्सियत है, हर कोई उनको जानता है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो PP 156 से शेख इम्तियाज़ अहमद के तजवीज़ कुनिंदा के साथ स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस जा रहे थे और RO ऑफिस के बाहर हमने देखा कि लोगों ने एकदम से जनाब आए कुछ लोग जिन्होंने नकाब पहने हुए थे, चादरें डाली हुई थी और मुंह अपने छुपाए हुए थे, और वो जो उनका तजवीज़ कुनिंदा था उसको वो पकड़ के ले गए। अब वो लोग कौन थे वो वकील भी बार बार पूछ रहा है, सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पे हैं। ये पूरी वीडियो वायरल हुई हुई है, ये साइड पे आप इसके देख भी सकते हैं। और जनाब हर जगह पे ये चीज़ शेयर हो रही है, लेकिन वो लोग कौन थे किसी को नहीं पता। और सिर्फ यहाँ से नहीं, मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जनाब वो जो ही बंदा पहुंचता है उसको जनाब वो कोई मुंह पे नकाब डाला हुआ या मुंह पे मास्क पहने हुए जो लोग हैं वो कहते हैं जनाब ये जो है इश्तिहारी है, इसको हमने पकड़ना है। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये कैसा कानून है जो है मुंह छुपा के इश्तिहारियों को पकड़ता फिर रहा है। वो तो इश्तिहारी को मुंह छुपाना चाहिए। इश्तिहारी जनाब आ रहे हैं सूटेड बूटेड आराम से, शलवारें कमीज़ें पहनी हुई, कोट पहने हुए, और वो मुबैना इश्तिहारी वो जो आ रहे हैं प्रपोजर, वो तजवीज़ कुनिंदा और उसके साथ साथ तायद कुनिंदा, वो लोग आ रहे हैं, वो उन्होंने मुंह अपने नहीं छुपाए हुए, वो आके आराम से अपना करना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे वो लोग खड़े हैं जिन्होंने अपने मुंह छुपाए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये शख्स कानून को मतलूब है, लिहाजा हम कानून है, हम इसको लेने आए हैं, हम कानून के नुमाइंदे हैं। तो ये बड़ा सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि ये कैसा कानून है जो मुंह छुपा के इश्तिहारी को पकड़ने आ रहा है। इश्तिहारी ने अपना मुंह नहीं छुपाया हुआ लेकिन कानून मुंह छुपाता फिर रहा है। तो ये कानून को खुद भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई अगर ये हालत आ गई है कि कानून को इश्तिहारी पकड़ने के लिए अपना मुंह छुपाना पड़े, तो फिर कानून को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शायद ऊपर नीचे हो गया। ये उसी तरह का मामला है जिस तरह वो इमरान खान का गैर शरई निकाह का मामला है, उसमें जो भी गवाही देने आता है वो मुंह छुपा के आता है, मुंह छुपा के जाता है, छुपता हुआ आता है, छुपता हुआ जाता है। गैर शरई काम इमरान खान ने किया है, मुंह वो छुपाते फिर रहे हैं जो गवाही देने आते हैं। तो फिर वो थोड़ा बंदे को जहन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या वजह है कि जो गिरफ्तार जिसको करना है, जो मुबैना इश्तिहारी है,
वो तो बड़े धड़ल्ले से आ रहा है, उसको तो किसी किस्म का कोई वो मुंह नहीं छुपा रहा, और कानून मुंह छुपाता फिर रहा है, और कानून मुंह छुपा के कार्रवाइयाँ कर रहा है। जब कानून मुंह छुपा के कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा हो तो फिर मेरे ख्याल में कानून को खुद भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जनाब वो शख्स जिसने कानून तोड़ा है मुबैना तौर पर, वो तो मुँह नहीं छुपा रहा, मैं खुद मुँह छुपा रहा हूँ। तो शायद मुझे अपना मुँह जो है किसी वक्त शीशे में भी देखने की ज़रूरत है और अपने आप से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि मैं तो कानून हूँ, मैंने तो कानून नहीं तोड़ना, मैंने तो कानून के दायरे में रह के काम करना है, मैंने तो उसको पकड़ना है जिसने कानून तोड़ा है। शायद वो शीशे के सामने जब कानून खड़ा होता है तो उसने मास्क पहना होता है उस वक्त भी, तो वो अपना चेहरा उसको नज़र नहीं आता, तो इस वजह से शायद वो ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा अपने आप से। पर एनीवे, जिसने भी कानून तोड़ा है मुबैना तौर पर या जो भी मतलूब है उसको पकड़ना तो पुलिस का हक है, फिर उसको अदालत में पेश किया जाना भी ज़रूरी है, और ये सारा मामला फिर अदालतों में ही सेटल होगा। पर जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क से, आज जिस किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं, और खुसूसन पंजाब से, पूरे मुल्क से अगर आप कहें तो वो गालिबन दुरुस्त ना हो, शायद इक्का दुक्का जगहों पे इश्यूज़ हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो पंजाब की सूरत हाल है उसके हवाले से जो पंजाब में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने खुद एक ख़त लिखा था और इसके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। कागज़ात नामज़दगी पे इतराज़ात का सिलसिला भी जारी है। सनम जावेद के कागज़ात के ऊपर भी इतराज़ात लगाए गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इतराज़ात लगाए गए हैं। कहा गया है कि जनाब उन्होंने कोई बिल नहीं पे किया था बिजली का 4000 का, वो उनकी फैमिली ने पे कर दिया है। फिर उसमें कोई मोहम्मद हनीफ वल्द हनीफ नामी आम शहरी है, उसने उनके कागज़ात नामज़दगी के ऊपर इतराज़ात उठाए हैं, दस्तखत के हवाले से इतराज़ात उठाए हैं। कहा गया कि जनाब इतनी जगहों पे दस्तखत ऐसा है, एक जगह पे दस्तखत के नीचे लाइन नहीं है, ये इतराज़ आया। दूसरा ये इतराज़ आया कि जनाब इन जो दस्तखत करवाए गए हैं वो तो 21 तारीख को करवाए गए हैं जेल से, और उस शख्स के पास जेल का रिकॉर्ड भी मौजूद है। सनम के वालिद ने इसके हवाले से ट्वीट भी किया, उनसे मेरी भी बात हुई, उन्होंने मुझे भी बताया कि जनाब हमें उस शख्स के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये 21 तारीख को इनकी मुलाकात हुई थी जेल में, और 22 तारीख को इन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएं, 22 की उसके ऊपर डेट लिखवाई गई है, हालांकि दस्तखत तो 21 को जेल में हुए थे। तो उनकी फैमिली का ये कहना है, उनके वालिद साहब का ये कहना है कि भाई उस शख्स के पास जेल का रिकॉर्ड कैसे आ गया, वो तो एक आम शहरी है। और दूसरा ये है कि हमने शाम को जाके उससे दस्तखत करवाए थे, तो 22 को जमा करवाए थे अगले दिन, तो वही तारीख ऊपर लिख दी। पर एनीवे ये सारे इतराज़ात वगैरह उनके कागजात के ऊपर भी लग रहे हैं। दूसरी तरफ अच्छी खबर ये है, गुड खबर ये है पाकिस्तानियों के लिए, जो अब तक की मेरी इतलात हैं, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये मीडिया में भी आ जाए, कि मरीम नवाज साहिबा के हर जगह से कागजात नामजदगी इतलात ये हैं कि इतराज़ तो कुछ आए थे शायद, लेकिन वो मंजूर हो गए हैं। ये अच्छी खबर होगी अगर ये ऐसा हो गया है, पर अभी कंफर्म नहीं है, कुछ देर के बाद शायद कंफर्म हो जाए। लेकिन ये अभी हमारे किसी सहाफ़ी दोस्त ने जो है मुझे मैसेज करके थोड़ी देर पहले बताया, और अभी थोड़ी देर के बाद जो है ये मीडिया पे भी आनी शुरू हो जाएगी खबर आइदर वे। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। वो जो फ़ैसला आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया जाए, और वो हेयरिंग होनी थी 9 जनवरी को। अब वो जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ ECP ने जो है दरख्वास्त दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही उसको चैलेंज कर दिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से था। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल में उसने ये ठानी हुई है कि ये इंसाफ जो है वो मुकम्मल फराम करेगा, और सिंबल जो बैट का है वो किसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि वो अंदरूनी जो उनके इलेक्शन थे, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे जिसके ऊपर नौरीन भी रोई थी, वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में जब तक वो मामला हल नहीं होगा, वो नौरीन जो है जब तक मुतमिन नहीं होंगी, तब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन भी जो मुतमिन नहीं हो सकता। इसलिए कि ऑब्वियसली वो नौरीन जो है उनकी, वो आपको पता बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बानी रुकन है, और उसके हवाले से आपको पता है हसन अयूब साहब ने बताया था कि वो रोई थी कि उनको सारे अमल का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने भी अब इसके ऊपर ये अपील दायर की। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किधर जाता है। अच्छा जी, अब ये जो कागजात नामजदगी लोगों के मुस्तरद हो रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे लोगों के मुस्तरद होंगे। उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से तो स्पेसिफिकली आपको बताया था, पर वैसे भी ये सबको पता था, खबरें आ रही थी कि बहुत सारे लोगों की कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे। अब आगे क्या होने जा रहा है इसके हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
اب آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ایک باقاعدہ جس طرح کہتے ہیں نا مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے معزز جج صاحبان کے خلاف. ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ فلانے کا رشتہ دار ہے, یہ فلانے کا رشتہ دار ہے, اس نے بیٹ کا سمبل واپس کر دیا, اس نے وہ بات کر لی. جسٹس میاں گل حسن صاحب کے حوالے سے جس قسم کی باتیں ایک سیاسی جماعت سے منسلک لوگ, لیڈران, ان سے منسلک سوشل میڈیا کے لوگ جو کر رہے ہیں وہ بالکل واضح ہے. آلدو کہ یہ وہی جسٹس میاں گل حسن صاحب ہیں جو اس بینچ میں بھی تھے جہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو جو حالیہ دنوں میں ریلیف ملے وہ بھی تاریخ میں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو آپ لوگ سارے خوش ہو جاتے ہیں, کسی بھی جماعت سے ہوں. آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ عدالتوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, جج صاحبان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پر اینی وے اب یہ جو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جج صاحبان کو اس طریقے سے جو ہے اور عدلیہ کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو تحریک انصاف کا سمبل ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ ایشو نون لیگ کو ہے, ان کی لیڈرشپ کو ہے. وہ اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ میدان میں ہوں گے تو بھائی پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ سانحہ 8 فروری ہو جانا ہے. تو اسی وجہ سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی سانحہ 9 مئی کے تحت ان کو ختم کیا جائے, ان کی سیاست بند کی جائے, ان کو یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے. بار بار وہ اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں, پر بنیادی خوف ان کو سانحہ 8 فروری کا ہے کہ 8 فروری کو ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے جماعت کے اوپر پابندی لگ جائے یا جماعت کو آگے نہ چلنے دیا جائے یا ان سے سمبل لے لیا جائے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. ان کے لیڈران جو کچھ بیانات دیتے رہے حالیہ دنوں میں اور دے رہے ہیں اور ٹی وی پروگراموں میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل سب کے سامنے. اچھا, اب یہ معزز جج صاحبان کے حوالے سے اس قسم کی زبان کیوں استعمال کی جا رہی ہے, کیوں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں اس میں اب ہوگا یہ کہ یہ سارا معاملہ جائے گا عدلیہ میں. پہلے تو یہ ٹریبیونلز میں جائے گا, ٹریبیونلز کے اندر دیکھا جائے گا, وہاں پہ جو اس میں جوڈیشل آروز ہیں غالباً شاید وہ اس کو دیکھیں گے, اور پھر یہ معاملات جو ہے عدلیہ میں بھی جائے گا. اور وہاں سے بہت سارے جو لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ ان کے کاغذات نامزدگی بحال ہو جائیں گے, اس لیے کہ جس قسم کے حالات کے اندر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. مونس الہی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا, دیگر لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا, سلمان اکرم راجہ صاحب جو آج جا رہے تھے کاغذات نامزدگی کی وہاں پہ اسکروٹنی کے لیے, اور ان کے ایک امتیاز شیخ صاحب کی اہلیہ کے ساتھ ادھر جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو یہ سارا معاملہ تو عدالت میں جائے گا, اور وہاں سے عدالتوں سے ان کے میجورٹی میں جو لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو جائیں گے, اور پھر یہ دوبارہ وہ کہیں گے دیکھا جی یہ سہولت کاری ہو گئی, عدلیہ سہولت کاری کر رہی ہے, عدلیہ یہ کر رہی ہے, عدلیہ وہ کر رہی ہے. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس دن وہ فیصلہ ہے لوگ وہاں سے دیکھنا شروع ہو جائیں. اب ایشو یہ ہے کہ اب یہ اس طرح کا بیانیہ بن نہیں سکتا. یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, یہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. چاہے آپ کہیں اور دیکھیں یا نہ دیکھیں, کہیں پہ یہ رپورٹ ہو یا نہ ہو, یہ جو کچھ ہو رہا ہے قوم کو سامنے نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے جو ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی جیسے مسترد ہو رہے ہیں, اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد جب عدالتوں سے کوئی ریلیف ملے گا, اور اس کو ریلیف کہنا بھی جو ہے وہ اس طریقے سے مناسب نہیں ہے. اور یہ بات کہتے ہیں ابو ذر سلمان نیازی جو چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور ان بہت سارے معاملات کو عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ ریلیف نہیں ہے, یہ تو آئین اور قانون کے مطابق ایک ناانصافی کو ختم کیا گیا ہے, یا ایک ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ہم عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں کہ جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. کیا ایسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے کہ جناب لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا, ہر جگہ پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے کہ آپ جا کے اپنے کاغذات کی اسکروٹنی نہیں کروا سکتے مبینہ طور پہ. تو یہ سارے الزام لگ رہے ہیں. اب یہ جس طرح میں نے عرض کی کہ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے اب یہ معاملات جائیں گے آگے ٹریبیونلز میں, عدالتوں میں, اور وہاں سے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے. اور اس کے بعد دوبارہ آپ یہ سنیں گے دیکھیں لاڈلا ہے, سہولت کاری ہے, چکوال میں منصوبہ بن گیا, ادھر منصوبہ بن گیا, چیکوسلواکیہ میں منصوبہ بن گیا. انتہائی بھونڈی قسم کی چیزیں آپ یہ ساری سنیں گے. یہ اب سارا معاملہ جا رہا ہے جناب اس طرح آگے. اب دیکھتے ہیں کہ کون کون الیکشن لڑ سکے گا, کس کا کس سے مقابلہ ہوگا. اب تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں میرے خیال میں کافی حد تک واضح ہے کون کمپلین کر رہا ہے, کس حوالے سے کمپلین کر رہا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن بھی اس کو دیکھے گا, یہ سارا معاملہ جس طرح چل رہا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ صاف اور شفاف انتخابی عمل ہو اور اس کے نتیجے میں ایک عوام کی نمائندہ حکومت آئے.
جب عوام کی نمائندہ حکومت آئے گی تو وہی مسائل حل کر سکے گی. میں یا کوئی اور بندہ کہیں پہ بیٹھ کے ہم باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن مسائل جو ہیں وہ عوامی نمائندوں نے ہی حل کرنے ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام اپنے نمائندے خود چنیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.